नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानंकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सूर्य पराग परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। शनि निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। शनि कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को चलन करने को जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सूर्य पराग ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि, यह पूर्वरु जदि आपण मानकर भी मेष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि सच्चा हृदय रे शनिदेव को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आमे माने साधारणतः शनिदेवंकर नाम सुनिले आम मानक मन रे एक भय चली आसी थाए, कारण शनिंकर नाम सुनिबा मात्रे कि आमको अशुभ फलर भावना आम मन को आसी जाई थाए। तेबे बंधु माने आमे माने जानिबा दरकार जे शनिदेव होउचंती न्यायर देवता, कर्म फल दाता। तेबे बंधु माने आमे जेउ भली भाबरे कार्य करुथिबा बा कर्म करुथिबा तार आधार रे ही शनि आमको फल प्रदान करिवे एवं न्याय प्रदान करिवे। तेबे आम कर्म जदि ठीक रहिथिबो ताहाले निश्चिंत भाबरे शनि आमको शुभ फल प्रदान करिवे। मात्र आमे जदि अन्याय करिथिबा बा खराब कर्म करिथिबा निश्चिंत भाबरे आमको तो शनि खराब फल प्रदान करिवे। तो आमे जे कोनोसी कर्म करिबा से विषय रे चिंता करी कोडा ठीक कोडा भूल से विषय रे चिंता करी से कार्यटी को आमे करिबा, जहा फल रे भविष्यत रे आमको कोनोसी समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। तेबे बंधु माने आम मानकर कर्म उपरे यह संपूर्ण रूप से निर्भर करे जे आमे माने केउ भली भाबरे कर्म करिसंती, आमे केउ सब कर्म करिसंती। शनि आपनको निश्चिंत भाबरे आपनकर कर्म अनुसार फल प्रदान करिवे। वर्तमान कुंभ राशि रे शनिदेव विराजमान अछंती एवं कुंभ राशि हेउची वायु तत्वर राशि। यह परे शनि मीन राशि को गोचर करिवे। मीन राशि हेउची जल तत्वर राशि एवं मीन राशि हेउची गुरुंकर राशि। तो देवगुरु हेउचंती शनि देवंकर गुरु। शनि निजर गुरुंकर राशि रे प्रवेश करिवे। तो एहार प्रभाव रे प्रत्येक राशि रो व्यक्ति विशेष मानक उपरे किभली भाबरे रहिबो से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तो जेहेतु आजिर ए वीडियो रे आमे माने मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक कथा आलोचना करूछे, तो मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक उपरे एहार प्रभाव केउ भली प्रभाव पड़िबो से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने एही वर्ष शनि निजर राशि परिवर्तन करूछंती जेउ भली भाबरे ता द्वारा अनेक व्यक्तिंकर शनि दशा समाप्त हेबो एवं अनेक व्यक्तिंकर शनि दशा आरंभ हेबो। ताहा शनि 7.5 हेउ किंबा शनि 2.5 हेउ। 29 मार्च 2025 रे शनि निजर स्व राशि रु मीन राशि को अर्थात जल राशि को रात्र 9:44 रे प्रवेश करिवे एवं एही दिन अमावास्या तिथि मध्य रहुछि एवं एही दिन चंद्रमा एवं रवि मध्य एकत्रित रहिचंती। यह व्यतीत मीन राशि रे शनि को मिसाई 6टी ग्रह एकत्रित रहिचंती, जहार प्रभाव रे आपणकर जीवन रे निश्चिंत भाबरे आपणकर जीवन रे किछिटा स्वतंत्रता परिवर्तन देखा देबो। शनिदेव होउचंती न्यायर देवता एवं कर्म फल दाता। तो आपण भय करिवार कोनोसी कारण नाही। जदि आपण उचित मार्ग रे कार्य करूछंती तथा धर्म रे रहुछंती तो आपनको डरिवार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण शनि निश्चिंत भाबरे आपनको शुभ फल प्रदान करिवे। मात्र आपण जदि किछि खराब कार्य करूछंती बा अधर्म पथरे आगे चलछंती तो निश्चिंत भाबरे आपनको शनिंकर सामना करबाकू पड़िबो।
ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣ କେଉଁଭଳି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ସର୍ବଦା ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, କର୍ମର ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମରେ ସ୍ଥିରତା ରଖିବା, ଷ୍ଟେବୁଲ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବିଜନେସର ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧୋକା ଦେଲା ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଠକିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମେଷ ରାଶିରେ ଶନି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ? ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମେଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବା ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଶନି 7.5ର 3ଟି ଚରଣ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଚରଣ 2.5 ବର୍ଷ ଲେଖେ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଚରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚରଣ। କାରଣ ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିକୁ ଯିବା ପାଇଁ 2.5 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ 2.5 ବର୍ଷ ରହିବେ। ତ ତାହା ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଶନି 7.5ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବ ଏବଂ ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି ତ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ନଜର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଉ ହେଉ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ, ଧନ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଟିକେ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜ ମଜବୁତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ 15 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ। ମାତ୍ର 15 ମଇ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିଥାଉ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସାଥ ଦିଏ ତାହେଲେ ମାଟି ଧରିଲେ ସୁନା ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସାଥ ନ ଦିଏ ସୁନା ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ମଣିଷ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ବନିଥାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ରାଜାରୁ ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ବା ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ କର୍ମର ଠିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କର୍ମ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବେ। ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଏ ଏବଂ ପର କିଏ ଏବଂ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ କିଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁଅର ବନାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମୀ ବନାଇଥାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର କର୍ମକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବା ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯଦି ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଯେହେତୁ ସାଥ ମିଳିବ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରର ଛାତ ପକାନ୍ତି ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କଳା କୁକୁର ଏବଂ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି କିମ୍ବା ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।